अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई कदरमंद दे पुख्तुन खावरे द्रानम मशरान ददे वतन द सियासी गुंदनो देर द्राना लीडरशिप द वतन कबायली मलकान और मशरान ददे वतन देर द्राना उलमाए किराम ददे वतन देर इज्जतमंद और कदरमंद समाजी तंजीमों मशरान चे दुई द वतन खिदमत कवी द मुख्तलिफु जरगो द मुख्तलिफु सिम मशरान और तकरीबन प पिंडाल के नास यव हमदा से सड़ाई नश्ता दाए यव हमदा से वगड़ाई नश्ता सरा ज़मूंग द वतन द डेरो द्रनो ख्वांदियो चागा पखपल हासियत के योल वड़चिया नलरी हर दलता पदे पिंडाल के यवाज हगा खलक नास्ती चागा दयाव तंजीम दयाव पार्टी दयाव इलाके दयाव जरगे या दयाव पेशे मशरताबादी नन पदे पिंडाल के देर मोतबर खलक और हगा खलक नास्ती हगा खलक नन नास्ती चे यकीन व मनई चे दा फैसला वकी द देगी वतन टोल हालात बदलवलई शी नन हगा नुमाइंदगी नास्ता दा नन द पुख्तुन वतन हगा नुमाइंदगी नास्ता दा चे द दोई द फैसले सरबा द देगी वतन हालात बदलीगी ज़टूलुता हर खलाई वयम ज़मा द वतन दानास चे चुमरा खलकताई कदा द पार्टी द सियासी गुंदुनु मशरान दी कदा उलामा दी कदा कबायली मशरान दी मलकान दी कदा द समाजी तंजीमों और द जरगो मशरान दी कदा मुख्तलिफ पेशो मशरान दी कदा मुख्तलिफ सिम मशरान दी जो दा टूल जरगा टूल मिंबर चकुम दी दा दजान मशरान स्मारमा तासु ज़मा मशरान यई तासु ज़मा इज्जतमन यई तासु ज़मा कदरमन यई ज़ोस तासु दपशु खावरेयम ज़ोस तासु दखपु खावरेयम ज़च सर सपड़ मा ज़िफ़्र खबला खबरा पूरा कवमा चे हर संगा हम दा मिलत ताई ए द वतन मशरा तासल पहुरुना वड़ी दी मनम तासल किसे वड़ी दी ता द दुश्मन गुजारुना हम वड़ी दी ता दखपल गिले हम वड़ी दी तो डर सवाई ज़्वंद कराई दाई ज़पोहे गम पताबा दखपलो प्रदु डेर इल्ज़ामुनवी इल्ज़ामुना पसीना तेरावल हम आसान नदी दखपल मिलत बांधे दे बिया हम नन पदा पिंडाल के दिगी मिलत दखे गड़े द पारा रातोल शवाए नोज़ा तासु टूलु ता पदवाड़ु लासु सलाम कवमा नुमाइंदा खलक ये खुदाई मुराताबाद लरा मोहतरमो ज़द यकीनन देर वगत खबर न कवमा द कुरान शरीफ द यव आयात पर मफहूम बांधे खपल तकरीर शुरू कवमा लोई रब लोई सेख्तन चे दुनिया जहान द हर च मालिक तई कादिर दई राजिक तई और द हर च खालिक तई दाग या वाजिमा खबरा चीज़मंग पखलो हम वज़ी जानू न राता दुमरा वाड़ू की वक्त कारी चे बयानवले नशुम अल्लाह पाक फरमी चे ज़दाग़ काम हालात न बदलवम कुम काम चखपल हालात खपल न बदलवल वाड़ी यकीनन चनन पख्तुन राटोल शवाई दा काम खपल हालात बदलवल वाड़ी मुझे खुदाई पाक फैसला भी मौजूद है पखपल रब को यकीन लराई दलोई रब फैसला दादा चितकुम काम खपल हालात खपल न बदलवल गवाड़ी
زه حالات نه بدلوم دا مفهوم دی علما به وروسته خبره کي هغه به لا هم په تفصیل خبره کولی شي زما محترم مشرانو انتظاماتو کې کمی شته دی خو د حالاتو نه تاسو خبر یئ په بوجې معلومات ډیټا مونږ فارم راټول کړي ویو د ده هم جاسوس ګرځي په دې خاوره چې په کومو ټینټونو کې پراته وه په هغه یې اول انسوګیز شروع کړ چې د خلکو سترګې کار پرېښ او بیا یې د هغو غریبانو د هغو شهیدانو چې وینې په دې وطن تویوي د هغو ورکو خلکو چې د مندې اوښکو یې په سیلاب پسې توی شوي او د دغې وطن دلته ټول د شهیدانو خپل خپلوان هغه ته یې اور ورکړه په هغه ورځ معلومات یې وسوځل په باجوړ کې زمونږ هغه ټیم چې هغه ډاکومنټري جوړوله په یوه واقعه هغه یې ونیول موبایلونه یې ځینې یوړل په دې وطن کې دا پنډال چې مونږ او تاسو یو ځای کې ناستلو پکې زما د وطن عزتمن علما کرام راتلل زما دا سپینګیري قبایلي علاقایي ملکان خانان مشران راتلل زما د هرې پیشې مشران راتلل او د هر سیاسي ګوندونو مشرانو وعده کړې وه چې درځو د هغې پنډال هیڅ یې نه پرېښودل او بیا په آخر کې د څلورو ځوانانو په شهادت په تامېدو پس دلته دا خاوره دا پنډال سره را جوړ شو په انتظاماتو کې ډېر کمی دی تاسو د کرسۍ نه تاسو د تاجونو لایق یئ خو په دې خړه خاوره باندې د وطن په خاطر ناست یئ تاسو ته سلام محترمو په زرګونو کاله د ایشیا په زړه کې یو قام آباد دی چې په الفاظو کې پښتون یادېږي په لهجې کې پښتون او پښتین نام یاد دی او په کل کې افغان لفظ ورته استعمال دی محترمو دا قام د زرګونو کالونو نه په دې خاوره باندې آباد دی د خپل دین د خپل ثقافت او د روایاتو مطابق ژوند تیروي او بیا په نږدې 200 کالونو کې د یو جنگ سره مخ دی زه په تاریخ تبصره نه کوم ولې چې د تاریخ تبصره د هر چا خپله ده څوک ورته په یو نظر څوک ورته په بل نظر ګوري خو په 1818 کې نن نه 206 کاله مخکې د رنجیت سنګ په نامه باندې خالصایي فوجونو د پښتنو په سلطنت په افغان وطن باندې برید وکړ چې پېښور او دا سیمه یې د جبر لاندې کړلې په 1815 کې دای په زور د دې خاورې نه وباسل شو په 1838 کې فرنګی راننوته په 1838 پر یو جنگ وشو 1888 تر یو 88 او یو 80 پر دوم جنگ وشو په 1893 کې پښتانه افغانان په منځ کې سره بیل کړل دغه پښتانه چې یو سیمه یې د فاټا یو سیمه یې د NWFP او یو سیمه یې لویه د جنوبي پښتونخوا د بلوچستان په نامه یاده شوه د دوی پہچان د دوی چې پېژندګلي وه هغه یې ور ورکه کړله الله پاک په قرآن شریف چې فرمایي چې ما انسانان قبیلې پیدا کړل د څه دپاره د پېژندګلو دپاره دوی پېژندګلي ختموله خو هېڅکله دا نشي کولی ځکه هم چې د دنیا فلسفران د دنیا پوهان د دنیا ساینسدانانو هر څه ایجاد کړي دي خو خدای چې کوم تخلیق کوي تر اوسه پر انسان لا نه دی کړی قانون او ژبې خدای پیدا کړي دي نه یو ساینسدان پیدا کولی شي نه یو فلسفر جوړولی شي نه د دا یو د لیډر کار دی نه د سیاست کار دی دا د خدای تخلیق دی یقینا دا ورکیږي نه زه ګیله نه کوم د بل څه نه خو مثال در کوم کشمیری یو قام دی مظلوم دی خو که په هندوستان کې آباد دی او که دلته آباد دی نام یې بیا هم کشمیر دی بلوچ که په ایران کې آباد دی که په پاکستان کې آباد دی نام یې بیا هم بلوچ دی پنجاب که په هندوستان کې آباد دی که په پاکستان کې آباد دی نام یې بیا هم پنجاب دی دا یوازې پښتانه و چې دوی د خپل نام نه
دوی د خپل افغانیت او پښتونولۍ نه بې برخې کړل او هغه یې د دې ورته وګرځوله. دا جنګ چې په 1818 کې دا جنگ چې په 1818 کې شروع شوی و د هغه ځای تفصیلات زه نه بیانومه، زه راځمه یوازې اوسني حالاتو ته چې هغه زه درته بیان کړمه. محترمو دا جنگ بیا په 1947 کې چې تقسیم وشو په 93 کې دی د هند برخه جوړ شو، بیا د پاکستان برخه جوړ شو. په 1970 کې بیا دا وطن بیا د جنگونو د دنیا دا لویو قوتونو مرکز جوړ شو د جنگونو دپاره او دې خاوره ته زورور راغلل، زمونږ خاوره یې نیوله. ای زما سپینګیریو، ای زما علما کرامو، ای زما د وطن ملکانو خانانو، ای زما د سیاسي ګوندونو لیډرانو او زما خویندیو، یوه خبره واضح کومه، ترهاګر هغه وي چې د بل په کور ورننوځي، ترهاګر هغه وي چې د بل مال ولوټي، ترهاګر هغه وي چې د بل انسانان ووژني. دنیا دا ثابته کی پښتون افغان د چا په کور ورننوتی و، دنیا قوتونه راتلل زمونږ په کورونو راننوتل، مونږ د چا وسایل نه دي لوټلي، د دنیا جهان طاقتونه راغلل زما وسایل یې لوټل. مونږ د چا هم سړي باسیت کام نه دي وژلي، مونږ یو کام ته دننه نه یو ورداخل شوي، مونږ نه په امریکا بمبارونه کړي دي، نه مو په چین بمبارونه کړي دي، نه مو په روس بمبارونه کړي دي، نه مو د دې ملک په واکدار بمبارونه کړي دي. دوی راغلي دي زمونږ په خاوره یې بمبارونه کړي دي. بیا په 2001 کې په افغان وطن کې جنگ شو. ډېره مهمه خبره درته کومه، په افغان وطن جنگ په یو بنیاد امریکې شروع کړه. امریکا ویل چې اسامه بن لادن په ما باندې حمله کړې ده، زه چې کوم ملک اسامه بن لادن ناست وي زه به هغه ملک ورانوم. دوی راغلل افغانستان یې په افغانستان یې کارپټ بامونه دا غورځول شروع کړل. خو یو خبره نن زه د دغې جرګې مخ ته ناست یم، د امریکې د یونایټډ نیشن نه تپوس کوه چې که په یو سړي پورې پوره ملک ورانول جایز و نو دا سړی خو په بټاباد کې وختلو. تا بیا زه دا نه وایم چې دا ځای دې ولې نه کتبه، خو په هغه ورځ دا جواز ولې ورک و. خو یو څپړې مه وایې، دا معلوماتي کړ سره. او یو خبره کوم، که یو سړي دپاره یو وړوکی اپریشن ضرورت و نو تا خو په د 2001 اول اخبار نیویارک ټایمز کې اول خبره دا راغله چې اسامه په توره بوره کې دی، نو تا یو وړوکی اپریشن لکه دلته چې کولو هغه بیا د هغه ځای دپاره ولې نه و جایز. لہذا دا اسامه بن لادن خبره نه وه، دا په دې خاوره باندې د چین امریکې او د دنیا د قوتونو په خپل منځ کې د جنګ منصوبې وې چې هغې دپاره یې په دې وطن کې خپلې منصوبې جوړولې. د 2001 هغه جنگ په 2003 نه پاس اول قبایلي اضلاع د واڼه په خاوره باندې دلته شروع شوی دی. محترمو څوک د ګیلا نه کوي، نن موږ معلومات سره شریکوو. دا چې اول شروع کېده نو کمانډر نیک محمد چې کوم و دغه مشري کوله، دا د وسلوال تنظیمونو مشر و او د پاکستان فوج د ده پر خلاف باندې د یو اپریشن اعلان وکړ. زه دلته سپینګیري ناست دي او هغه خلک ناست دی چې په دې خاورې په خپلو سترګو کې لیدلي وي. کمانډر نیک محمد په 1995 نه پاس په 1990 کې د دغې ځای نه افغانستان ته د جهاد دپاره تللو. هغه ټریننګ چا ورکړی و چې په 90s کې د 90 په دهایي کې ورکولو. د چا په ملګرتیا دوی د دغې ځای نه تلل، هغه ښکاره خبره ده. د دغې ملک ادارې د دنیا د قوتونو په امدادونو باندې دا کار کولو. نو آیا دا چې د کوم سړي خلاف تا اپریشن شروع کولو زما د دې سپینګیرو د دې ټریننګ ورکړی و؟ دوی پیسې ورکړې وې؟ نه، زما د وطن یوه جرګه نه وه ورته شوې، زما د وطن یو چا نه وي ورته ویلي. دا ستا د پالیسیو نتیجه وه، دا زمونږ د کام د پالیسیو نتیجه نه وه. خبره ورانېدله، خبره غرقېدله او تر دې ځای پورې راغله چې نن د پښتون وطن یو کوڅه داسې نشته دی چې هغه په ویر ځپل یې نه وي او هغه جړېدل یې نه وي. زه دلته ستاسو ته په کل کې یو ځل خبره کوم، بیا به د یو ډاکومنټري په صورت کې یو د هغې مثال درکول کیږي. محترمو مونږ چې کوم معلومات راټول کړل 6,000
584 پښتانه دا په ګولیو په بمونو په دماکو کې په داسې جنگ کې دلته دوی ووژل چې هغه زموږ جنگ نه و او په دې کې باسیت ضلع مونږ معلومات ټول نه دي پوره کړي ځکه چې په لاره کې مونږ ته رکاوټونه وو ډېرو ضلعو ته علاقو ته نه یې تللي افسوس خبره دا په ټولو نه زیات مرګونه 9522 دا د دغې خاورې شوي دي چې په کوم کې ته ناست یې باسیت ضلع تر ټولو غټ قیمت خیبر چې 9522 شهیدان یې شوي دي لینډ ماینز هغه ماینونه وو چې په اپریشن کې دوی ښخ کړي وو 7538 د هغې معذور چې کوم دي د پښتون په خاوره موجود دي ټوټل دماکې چې مونږ سره ریپورټ او ډایرکټ ریکارډ پروت دی 9229 دماکې دا غټه غټه دماکې واړې واړې نه چې په ښارونو کې شوي دي په دې خاوره باندې دوی وکړلې په هغه کې دا دماکې په کل کې چې کله مونږ راواخیستلې نه یو بازار ځنې پاتې دی نه یو ضلع ځنې پاتې ده نه یو مکتب فکر ځنې پاتې دی دلته یو ګوند هم داسې نه و زموږ سره لیسټونه پراته دي یو ګوند داسې نه و سیاسي پارټۍ چې د هغې شهیدان نه و موجود البته تر ټولو زیات شهیدان په سیاسي ګوندونو کې د عوامي نېشنل ګوند او ډېر ورسره نږدې په مقابله کې د جمعیت علما اسلام چې موږ فکر هم نشو کولی چې هغه په دومره زیات تعداد کې د دوی هم شهدا دي په دې جنګ کې د دوی شوي وو قبایلي مشران دلته ناست دي دلته د قادر خان دی کورنۍ ناسته ده او نور هم زینامونه چې اخلم تقریبا د شهیدانو کورنۍ دي دلته مولانا مفتی صاحب ناست دی چې خپل ملګري یې اوس یو کال او اول ورکړي دي محترمو تقریبا دوی 14 سایه یادوي زمونږ سره خپل د قبایلي علاقایي مشرانو 1938 مشران داسې دي چې هغونه یا سرونه پرې کړي دي په د خېټو به یې ایښي وي یا دوی مړه کړي دي او د افسوس خبره دا ده څه کم 200 دماکې وخله څه کم 200 دماکې په جماعتونو کې شوي دي څه کم 200 دماکې په جماعتونو کې شوي دي یونیورسټي سکول کالج هاسټل مدرسه جومات او امام بارګاه ورسره حتی کې په دې خاوره د کرسچن د هندو د سیک د دغه په عبادتګاهو کې او ورسره دا لیست راسره موجود دی ما سره کتلی شي چې څوک یې هم چلنج کوي 200 نه باندې دماکې په مزارونو شوي دي او تبلیغی مراکز یو شی نه دی پاتې یو څه هم نه دي معاف شوي او د افسوس خبره داسې ده 20 دماکې او حملې داسې شوي دي چې په هغه کې هلته بیخي تر 10 کالو زیات سړی نه و یعنې ماشومان و هلته ټوټل کې 9 دماکې داسې شوي چې په هغه کې هلته بیخي ماشومان و ستر سړی نه و موجود شپږ دماکې په داسې بازارونو کې شوي دي چې هلته یوازې زنانه او سړي نه و هلته د دنیا په جهان کې مونږ جنګونه لیدلي دي سړي سړي سره وژني دا وزل جنګ و چې چا منصوبه جوړه کړې ده چې دغې کم ماشومان دلته په مدرسه یا په سکول کې دي ځئ چې ماشومان یې مړه کړو دا په تاریخ کې بیا نه دي شوي دا په تاریخ کې نه دي شوي چې بیخي د ښځو دپاره یو منصوبه جوړیږي چې دلته ښځې دي دغې کام چې هغه مړې کړو 214 زنانه یوازې په پښتون وطن کې د پولیو نوکري ته چې کومه زنانه ځي قسم په کور یې سړي نه وي پاتې دا دومره د غربت نه ځي 214 زنانې د پولیو په ټیمونو کې وژلې شوي دي او د دې خاورې سیاسي لیډران یې ټول داسې شهیدان کړل
داسې شهیدان کړي دي چې تر نن ورځې پره د هغې قاتل ته څوک ګوته هم غځوي یا تش د انصاف خبره کوي هغه ته څوک نه پرېږدي. محترمو هیڅوک یې نه دي درته معاف کړي. بیا دلته په ضلع کرم کې 4,100 یعنې 4100 نه باندې کسان دا په شیعه سني جګړو کې هلته شهیدان شوي دي. زه په ایمان درته وایم هېڅ د شیعه سني جګړه نشته دی. نور د هغې ځای ټول خلک درته موجود کوي چې هغه درته وښایي چې څوک جګړې جوړوي او څنګه یې جوړوي. محترمو د دغې جنګونو د وجې 57,10,928 50,10,928 خلک چې کوم دي دا آی ډي پیز جوړ شوي دي چې په هغه کښې 2.3 میلیون یعنې 23 لکه خلک اوس یا آفیشلي یا ان آفیشلي آی ډي پیز دي. دا د هغې نه په بل وطن ژوند تېروي د خیمې ژوند چا نه دی لیدلی. ما په ټول عمر د ذات په حواله کیسه نه ده کړې خو نن د مثال په طور پورې ذاته ته پیش کومه. مونږ چې آی ډي پي شولو زه نن هم د یو غریبې کورنۍ انسان یم. نو مونږ 8 کاله یو بل چا په خپل کور کې یوه کمره را کړې وه. زما مور پلار او ټول خویندې ورونه مونږ پوره 14 کسان په یو کمره کې اوسېدلو. زه به په هاسټل کې هم چې کله به راغلم ما ته به مور ویل هم چې زویا کله به ستا تعلیم ختم کیږي چې خپل په کرایه کور واخلې ولې چې ما ته نورې ښځې پیغور راکړي چې زمونږ په کور کې اوسې. دا ټولو په پیغورونو کې ژوند کړی دی. دا د آی ډي پي ژوند څه آسان ژوند نه و. دا ډېر په مشکلاتو تېر شوی دی. ما ډېر عزتمن خلک لیدلی دي. ما ډېر قدرمن خلک لیدلی دي چې هغه په خیمو کې اوسېدل. زه د 2009 د جنوبي وزیرستان یوه واقعه درته یادوم او کومه واقعې چې درته یادومه دا میډیا ته چیلنج دی راځئ د هغو سره ملوم هم. هغه واقعه داسې وه چې زما ورور راغی هغه بیخي یعنې خوب نه ورتلله په ګولۍ پسې ګولۍ اچوله. ما ویل شوي څه دي؟ ویلې وروره درته ویلی نه شم چې ما نن څه لیدلي دي. ما بیا هم ستړی که چې څه شوي وو. هغه ویل زه په لاره روان و یو ماشومه مړه وه. زه دې ماشومه ته ورغلم په دې باندې یو سړی و څو ماشومان و یو ښځه و داره بدل شوي وو. په هغه وخت کې خلک آی ډي پیز و په پیدل به راوتل. ویلې ما تپوس وکړه چې دا تاسو ته څه واقعه در پېښه ده څه شوي دي؟ ویلې هغو ویل چې مونږ راغلو د شپې ځای نه و کلي ډک و ټول. دلته په دې پټي کې دا چې کوم د پیړ دپاره پوړ ورته وایي تاسو څه ورته وایې؟ دا بوسا چې دغه ته ورکوي بوساړه چې کومه دغه دپاره کوټې جوړې شي. مونږ د دې کلي نه تپوس وکړو چې په دې کې شپه کولی شو. هغه وویل چې شپه وکئ خو دلته پټي دي په پټي کې قسم قسم یعنې دغه وړوکي حشرات وي. هغه د شپې دا مار خوړلې ده دا ماشومه. یعنې دې حد پره مجبور شول. دومره قدرمن خلک یعنې قبایلي ازلا خلک چې په ټول تاریخ کې نن هم لاړ شي هلته سوالګر نشته دی. هغه خلک په لېڼونو کې ولاړ وو. او رښتیا د پښتون وطن قدر هغه لوړتیا داسې د خپو لاندې و د سوټو لاندې پرته وه. هغه یې آی ډي پیز کړل. د سوات نه واخله تر وزیرستان پره دعوا کېدله چې که تاسو آی ډي پیز شئ مونږ ترهګري ختموی شو. محترمو 10 لکه ایکړه ځمکه چې کومه ده دا په قبضه کې ده. د کویټه نه واخله تر سوات پره ټول ډیټیل ځکه نه راغله چې دلته اورونه ورکول شوي وو کنې ټول موجود دي. دا یې دوی دا پکه ده. په 2003 نه واخله تر 2024 پره 2,17,007 2,19,000 شناختي کارت دا د پښتنو بلاک شوي دي. هغه شناخت هم تا ته ډېر په مشکله درکوي داسې نه درته پرېږدي. محترمو 2 لکه نه باندې کورونه ړنګ شوي دي. پښتون سړی تر ټولو غټه بدوا دا ده چې کور دې ړنګ شه. او دغې ظالم په موږ باندې هغه طرز استعمال که
2 نه باندې کورونه ړنګ شوي دي 1,11,228 کورونه یوازې د اپر وزیرستان ځان ته بیل ړنګ شوي دي ته زما د ژوند د تېرولو خو په د غرونو کې یو کور و چې زما پرده پې زما عزت زما ملما زما بچی او زما د زنانو ستر پکې موجود و تا هغه دیوالونه نړول چې زما د وطن ستر عزت او زما د وطن د یو قدرمن ژوند پې تېرېدلو محترمو 36 بازارونه وران شوي دي او په هغه کې د 11 بازارونو نن هم نام و نشان نه دی پاتې 11 بازارونه نه دي چې هغو بیا نشان نه دی پاتې شوی دلته به د جنډولې څوک ناست وي دلته به د لویسم څوک ناست وي 11 بازارونه دا دي چې بیا یې نشان نه شو پاتې او په آی ډي پیز کې مې یو خبره هېره شوله 9 کالي داسې دي 9 کلي زموږ ریپورټ کم دی موږ پوره ریپورټ نه دی راوړی 9 کلي داسې دي چې هغه په ټول عمر واپس نشي تللی پیږي ځای باندې کیلې او مورچې جوړې شوي دي دوی بیا نشي تللی هغه ختم شوي دي بس 25,000 ټوټل دکانونه دا په پښتون وطن کې ړنګ شوي دي 25,000 نه باندې په دې کې تر ټولو زیات تعداد 9,900 څه باندې دا د میرانشاه د بازار دی چې دلته به یو تصویر هم هغه چې اول برید پې کېږي په هغه ځای کې دی ورکوي دا د میرانشاه باندې اول اټیک کېږي ته یقین ومنه فلسطین ته یقین ومنه بوسنیا چچنیا هر ملک راواخله که تر دې بدتر حال وي نو هلته خو جنګ و د کفر او اسلام زما په وطن کې کوم کفر و چې دا راسره کېدل دا د میرانشاه د اول حملې اټیک دی چې دلته کېدلو زما د وطن چلو خلق ترهاګر و دا خښتې خو یې نه وې ترهاګرې دا ټیمونه خو نه وه ترهاګر چې تا دا هم دی او د دیږي هر څه د ځان سره وړي شوي دي محترمو دا تقریبا یو ډیټا وه چې د هغې موږ ثبوت لرو چې د هغې زموږ سره ډایرکټ کاغذ پراته دي په دې 2 کاله کې چې کومه بتا اخیسته شوې ده بتا په کوم خاکه کې اخیستله شي ګوډ طالب بیټ طالب فوج ایف سی او په ډېرو ځایونو کې پولیس هم پکې ملوث دی دا چرته په وسایلو باندې چرته په ټیکو باندې چرته په بل شي باندې بتا اخلي یعنی مولوي صاحب که چاته مې پیسې ورکړلې ټیک ټاک مسلمان یم او که نغد روپۍ پښتون نه کړې ور سور کافر دی وژني دا د کفر او اسلام معیار نوټونه یې جوړ کړي دي په دې خاوره چې کوم د دغې کویلې قانون او نورو قانونو والا و دغې ادارو ته نغد پیسې ورکړې ټیک ټاک پاکستانی دی او که نغد پیسې نه کړې ور پاکستانیت دلته په پیسو خرڅېږي بیا هیڅ پاکستانیت په دغه نشته په هغه ورځ به شناختي کارډ بلاک وي یو خبره چې دغې دلته د حق وکړې یعنی دا بلاک شناختي کارډونه کې یو کیس داسې هم راغلی دی چې یو تن سنیټر دی په سینټ کې ناست دی تقریر کوي این په هغې وخت کې دته خبر راځي چې ستا یې شناختي کارډ هم بلاک کړه چې ته د سره د دغې ملک یې نه حافظ حمدالله صاحب هغه وخت په سینټ کې ناست و دننه سنیټر و په سینټ کې دننه ناست و هلته یې لږ څه چیرې رښتیا خبره کړې وه او خبر ورته راغی چې ستا شناختي کارډ بلاک زما الحمدلله شکر الحمدلله زما خپل هم شناختي کارډ بلاک شوی دی او لا مخکې نه بلاک دی ما څپړې ما وایې ملګرو دا د کام غمیزه ده لږ به دا سره وارو محترم ولسه مونږ کار لګیا کړی دی په دې باندې کار کوو تاسو ته به اوس لږ یو څه ډیټه دلته ښایي زه به په آخر کې بیا یو څو خبرې کوم بیا زه درنه ځمه یو ډاکومنټري چې کوم ډایرکټ مونږ کورونو ته ورغلي یو تر د شروع یې کا دغه والا ډاکومنټري دا ډایرکټ مونږ هغو خلکو ته کورونو ته ورغلي یو د هغه نه یو مثال د مړیو یو مثال د لینډ ماینز د دماکو د هر یو دغه کړی دی
پښتانه د ظلم او تشدد اوږد داستان لري. په ټول ولایت کې زرګو پښتانه بې درکه دي. چا تختولي، څوک ملوث دي، جرم یې څه دی؟ د دوی کورنۍ د جوابونو په تمه کې دي. په پښتنو د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکېدو، بمي چاودنو او د نورو ظلمونو د نه زغملو غمونو سره مخ دی. میندې ستړې شوې، د خپلو ماشومانو د راستنېدو په انتظار دي. میندې هر وخت د خپلو عزیزانو په انتظار وي. پلار په ناامیدۍ لړزیږي، د جوابونو په لټه کې دی او د حق او انصاف غوښتنه کوي. د مو نوم رایله دی، پلور نوم یې عبدالرحمن دی. زه وزیرستان کې یو FCA سکول کې سبق یم. میش چې کله په دا ریز سکول چټي وه، زه کیزه میش د کیزه هغه د پرتلی وي اکیل د پوره. خو مو داسې شی مې لکه مو چې که اکیل ته شي دي چې میش ته اډازه رسي، میش ته پته نه ده لګېدلې. ستې میش چې کله اسپتال ته وړي، زه په وشکه راغلم، نشر خواخته ستې مو چې دا څه شوي چې خپل لاسونه مې ولده، لاسونه مې دوه سړلې. مو غونډه زندګي، مو غونډه ژوند هر شي خراب شول. مو ورته چې مو لاسونه نشته. زه په سکول کې چې جنکۍ سبق یایي هغه کلینه کوم، مو ته افسوس داري چې زه دا څنګه وکړم. زه د کیل کول زه نه شم کړلی، زه دا څنګه وکړم. مو چې کله میش په یوړه بار مو ته پته ولګېدله، ستې مو چې پیدا ښه مو لاسونه نشته، په نشه کې راغله مو لاسونه نه وي. ستې مو ته افسوس ودرېده چې مو لاسونه نشته. خلک سکول کې د کلین هغه کو زه نه شم کړلی. مو ته دا افسوس داري چې زه لاسونه مې وای، زه مو دا خپل تعلیم کړی وی، زه یوه ډاکټره جوړه شوې وای، چیرې مې خلک سره مدد کړی وی. مو ته دا افسوس داري چې مو لاسونه نشته، خلکو سکول کې سبق یایي، زه نه شم ویلی. زه اوس په خپله دا روزون باندې خواري کومه چې داسې چې سبق مې وویلی مخته شم. زما نوم عطاالله وزیر دی، د جنوبي وزیرستان واړه سره تعلق لرم. دغه کومه جلکۍ چې وه دغه چې کوم لاسونه کټ شوي دا زما خور ده. اصل کې شوي داسې و چې 28 اګست 2020 باندې د جمعې ورځ وه، نو دی د سکول چوټیانې وې، نو دی په کور باندې و. زه خپل بازار باندې مو هغې وخت کې، نو دی دلته د کور نه بهر ته تللي وو د کیل دپاره. نو هلته چې کوم د فوج زموږ کور سره نږدې چیک پوسټ دی، نو هلته ډېر زیات دی مینونه ایښ کړي دي د خپل حفاظت دپاره فوج. نو څو ځل اول هم مونږ دې ته چې کوم د واڼه هغه دی کمانډنټ دی، هغه ته مونږ درخواست کړی و چې دغه شی زمونږ نه لرې کړه. په دې زمونږ زیات ځناور هم د دې شکار شول، نو دی په هغې باندې څه عمل ونه کړو. نو په انا ورځ ته د جمعې په ورځ باندې دی ته بیا دی تلي و هلته د کیل دپاره دی د لنډماینز اخیستی و، نو بیا دی ته لنډماینز پټاو شوی و. بیا زه بازار نه هسپتال ته ورغلم، نو دی دواړه لاسونه کټ شوي وو په هغې وخت باندې. نو ده اوس تعلیم کوي، خو تعلیم دی په څه شي باندې وکړي؟ دواړه لاسونه یې کټ شوي دي، نو هغې دپاره دو په څه شي باندې تعلیم وکړي؟ د تعلیم د حاصلولو دپاره خو لاسونه هم پکار وي. دا موږ ورته وویل چې یو ټکی ولیکه، یو جمله په د خپل لاسونو ده ویل چې مه زه لیکل کولی شم، هغه جمله دې لیکي. نو دوی دواړه لاسونه نشته. نو موږ خواست دا کوو چې دې ته لاسونه ولګي، داسې لاسونه نه چې صرف دلته یو ځل ور اچولي وي، هغه داسې دی چې هغه نشته، مطلب کار نه پرې کېږي، نو هغې څه فایده هم نشته. نو داسې لاسونه دې ته ولګي چې دو مکمل تعلیم اخر ځل پوره تعلیم به وکړي. دې خواهش هم دا دی چې زه ډاکټره جوړه شم، د خپل وطن د خلکو سره مدد وکړم، د خپلو خلکو علاجونه وکړم. زما لیور دی، بخمنیر نوم یې دی، د قرآن قاري دی، او په کور کې به مونځ دغه کولو جامې ګنډلې، او 2 میاشتو له به مزدورۍ له تللو پینډۍ ته، هغه به 2 میاشتو کې قجوره خرڅوله، بیا به رالې چې رابلې، نو 2 میاشتې بیا په ټول عمر له په کور کې ناست و. داسې ظالم پیلوده شولو چې دا یې بچي دي، دا ماشومان دي، او دا یې ښځه ده، 4 منګه نورې 3 کونډې نورې، او دا یو هم دا لیور دی. په دې 4 کې موږ ټولې ځان له ځان لو، خو په دې یوه لیور موږ دونه ډاډه موږ وموږ چې دا ټول ژوندي دي. دونه ظالم دی او دونه کافر دی چې پړه کې به دا خور او مور نه لري، دا به خپل الوا نه لري، دا دونه ظالم دی. زموږ څخه دونه ظلم او کفر روان دی چې په یو ځای کې هم دونه ځای حل نشته. لکه زموږ دا 2 کسان دا بند کړي دي، تو ګوره دونه ظلم زموږ سره روان دی. د دې ټول دا بچي حیرانه کپ پکه ناست دي. یا د خدای او ظالمانو مونځ به نه کوئ، اودس به نه کوئ، کلمه به نه وایئ، سړی مې راباندې پرېښېده چې دا یو په من کې وتو ننوتو، هغه هم دونه ظالم و چې هغه هم نانه ونیولو جیل ته هم کړلو. ته څه پته ونه لګېدله ده، خو دونه خبر راته رالی
چې بس خبر شوې چې ستاسو کسې چوت کړی دی او په رول په غاړې دغه ریړۍ پاتې شوې ده او بس په هغې کې زموږ نه څوک د منډې وو نه بیرته هېڅوک هم زموږ د منډې د رامنډې نه وو هېڅ هم پته نه ده لګېدلې لا د ننه ساعته پورې هېڅ پته نشتې دي خو موږ له دونه کس راشي هسې راته اول ووایي دا به نن راشي او سبا به راشي چې موږ ښه په تمه شو هغه بیرته غیب شي نه یې پته نه یې پوه شوي لا د اوسه پورې وایي زموږ د بچو یې ست رحمت شي او زموږ په دې بچو او زموږ په دې ماشومانو دې شي ځکه چې دا بار ته لاړ شي او پردي مور او پلار ویني او پلارونه ویني نو چې راشي نو په کور کې هغه یا غریبه یا نوړی یا ماړه یا څه هغې ته هم بیړونه نه کېږي وایي د پلانکي پلار و دا یې راوړه او دا یې راوړه او وایي مور یې وایي زموږ هېڅ هم نشتې دی اختر راشي د یوه سوکې خلکو په ماشومانو سبقونه و دی شړ لوی شو تمام خو شته شکر الحمدلله تمام شته مونږ چې خدای بیا راولي الحمدلله مونږ د ژوندو په لارې تللي دي ځکه چې درېو ته خو هم تمه نشتې دي او دې ژوندو ته هم ټولو ته تمه ده دا اووه کسان به خدای راولي مونږ 8 کال یې وشو 8 کال او نه هم کال بیا شروع شي جی د مونم مسدین دیوانا دی د سویلي وزیرستان نیز نری زمچن کلی اوسیدونکی یم د کومه واقعه چې د میز جوړه شوه دغه واقعه د ستمبر په 10مه نیټه د ماسخوتن په وخت جوړه شوې ده دغه ټوله د مو فیملی د مو کورنۍ وه چې هغه د مزدیرۍ دپاره انګوره ډه زیوبه غره ته تللې وه بیا 3-4 شپې نه بعد د پاکستان آرمی د پاکستان افواج په دی باندې فایرنګ شروع کړه د ماشوم نه وروسته په اوته نیمه بجې باندې چې په هغه کې ماټر هټ ماټر توپې راتلې او صرف یې د دی زوی په نقشه کړی و د دی په خیمه باندې د ماټر ګولۍ ورېدې دلته نه څه ډس پې شوی دی او نه په دغه ځای کې څه طالب القاعده موجودیت لره خو بس دغه د میش خیمه دغه د میش مزدورون چې دی د چلغوزۍ د دیاړۍ د پوره ولته تللي وي او هغه مزدیره خپله حلول رزق یې ګوټه په دا کې د میژ 8 کسان زخمیون شول او 2 شهیدون شول دا د میژ کورنۍ وه د میژ سره ډېر ظلم زیاتی وشو په دا کې یوه زنانه وه په دا 8 کسون کې حتی کې چې د میژ د زنانه احترام نه وشو او د انټرۍ په وخت کې دغه آرمي دغه فوجیونه دوی ته ویلي وي چې کله حالات خرابېږي بیا تاسې یورینه بلوئ او بجلی روکوئ دی هغه باوجود بیا هم فیرنګ پې شروع کړی و او د پوسه په ډرون کیمره یې لوړه وه پاکستان یو ملک ته یې د ده سره ډېر سهولتونه دي ډرون کیمره کې هغه د ماشومونو او د زنانه وزر ته ورته هغه وایس دی ته پته لګېدله چې دا خو یوه خیمه ده یو کلی دی خو دغه باوجود بیا هم ماټر ګولۍ او د دی فایرنګ جاري و خو بس دغه ظلم د میژ سره وشه د میژ ډېره غریبه فیملی کورنۍ ده ویس د میژ د کلي داسې ماحول دی چې کوم د شهیدانو وشول د دغه کمای میژ ته ډېر زیات مخصوصیږي هیڅ حد یې نشته یاره زه چې په هغه درته لګیا شوم بلکل زړه مې روډه کېږي هغه خبرې بیا زه نشه کولی نوم عامل خان دی چې کومه په ژبه کې د مو په بچون په خاندان باندې معامله وشوله دا یقینا خبره ده چې 28 ماټر یې د مو په خیمه باندې وویشتل او د پوسته ډونډ پې ګرځېدله دا د مو بچون خاندان ته تللی و دا د حکومت په انټري سره تللی وي اسرائیل دا را ډېر ماټر خو په هغه فلسطین نه ولیل که په مو ته ولګېدل بې ګناه بې تکلیفه چلو مو سره خو دا وشول دا پاکستان آرمي تاپیل دی چې دا ظلم د می سره په خلاطي نه کړو بله ورځ بل داسې وي په بلو لاګي د می سره بې انتاني ظلم وشه میش پوس غیټه ته تللي وي پوسه چې روغللې مزدګار په کور کې نوسوي ماړی نه وه خوړلې په میش برید وشه غوټه وسله شروع شوه زه خپل په سر ولګېدم 2 متره زامن شهیدون شوه 9 کسان ولګېدلي څوک دولتي شل څوک یېلی په میژه پوسه بنګنه شورېدله په میژه چګاول ته نه پرېښودل زما نوم ډاکټر ظهور عالم دی او زه د شهود عالم شهید آرمی پبلک سکول 16 دسمبر 2014 والد صاحب یم دا خو داسې یو سوال دی چې په دغه
په دې بدبخته ملک کې چې څنګه د ما سکول ته بوتله او زه خپلې ډیوټۍ کلینیک ته لاړم نو نیمه ګنټه بعد ما پسې خبر راغی 10:37 باندې چې دغسې په ټي وي باندې یو سکرین باندې یو پټه وچلېده چې دغسې واقعه ده دغه و زما د زوی خبر په ژوند کې هېڅ قسمه بدلون نه دی راغلی دا 9 کاله 9 میاشتې او نن 6مه ورځ ده او 11 بجې دي هغه اولنۍ ورځ او دا اخرنۍ ورځ تر نن زه ناست یم په دې خپل حجره کې د شهود عالم شهید په حجره کې دې کې ما ته هېڅ فرق نه محسوسېږي چې دا 10 کال را روان دی اولنۍ ورځ او نننۍ ورځ سیم ټو سیم فار آل مای فیملیز د هغې قصوروار معلوم دي د هغې دپاره کمیشن جوړ شوی دی په کمیشن کې د هغه قاتلان هم چې کوم دي نو نامزد دي د هغه سهولتکاران هم نامزد دي خو نن زه په دې شهود عالم په بحاف باندې زه دا وینا کوم چې زه هغه مطالبه نه کوم د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن هغه مطالبه به زه په 11 اکتوبر باندې د لوی خیبر په سیمه کې چې د پښتنو قومي عدالت کم لګي نو دغه ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن مطالبه به د دې خپلو بچو د اے پی ایس د سانحه او د دې خپلو نورو ټولو د پښتنو د 80,000 شهیدانو مطالبه به د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن په شکل کې د عدالت نه زه کوم چې په 11 اکتوبر باندې د لوی خیبر په سیمه باندې کې منعقد کیږي او انشاءالله دا ټوله دنیا به ورته راځي شهیدان په زور ځکه چې دا موږ دا بچي د داسې قربانو دپاره نه دي پیدا کړي هغه چې چاله قربانۍ په کار دي د هغې خو موږ یو زوی مو نه لیده چې یې په باډر باندې مړ شو یا چېته په بل څه باندې د هغې دا زامنان مړه شو هغې ته خو دوی وایي شهیدان خو دا خو ما د سبق دپاره لیږلی نو سبق دپاره خو ما سبق کې خو شهادت نشته دا په زور باندې د انټرنیشنل گیم باندې د دې ریاست چې کومې خپلې هغه بین الاقوامي په دې سیمه کې د اور بلولو د اپریشنونو لکه ضرب عضب چې پې جوړ شو د هغې دپاره زمونږ دا بچي قربان کړل دا زمونږ د بچو دا وینې چې توی شوې د دې ټولو پښتنو د سیمې دا د ریاست د خپل کولیټرل ډیمیج چې ورته دی وایي خپلې فایدې او فایدې چې ورته کوم وایي نو زما خو زوی لاړو زما زوی ته څه میلو شو ما ته زما د قوم ته څه میلو شو او د هغې ته پکې جزیرې میلو شوې هغې ته پکې بدماشۍ میلو شوې هغې ته پکې د ټول ملک د سرو سپینو مالکان شو هغوی زما خو کور روان ویجاړ شو دا د 11 کور کمانډر هدایت الرحمن د 2 شهیدانو مور ته دا ویلي دي چې څو شو چې 2 بچي دې سنبال شهیدان شو نور به پیدا کړي نو دا بچي پیدا کول دومره آسان دي زه دغه هدایت الرحمن ته دا وایم چې ستا ښځه دې یو 2 بچي نور پیدا کړي نو زه به بیا تاته ووایم چې بچي راوړل څنګه دي هېڅ هم تېنه نه یم مطمئن نه د دې ریاست نه مطمئن یم نه د ابایو وال نه مطمئن یم نه د دې یوې ادارې نه هم زه نه یم مطمئنه که زه مطمئنه ویم تر اوسه پورې به زموږ د بچو یا د پښتنو قام ته به دې ته به انصاف میلو شو زما نامه ګلجنان ده پولیس نه سب انسپکټر ریټایرډ یم 39 سال نه مې زیاته نوکري پکې کړې وه په مختلفو ذمهدارو پوسټو پاته ایس آی لیګل انکوایري افسر ای جی او د والد صاحب نام مې دا فیض الله خان مستقل سکونتي دا باخیل کلی محله اسماعیل خیل ما 3 بچي د ملت د خپل خاورې او د خپل قوم د عزت د پاره قربان سره شهیدان سره دا بچی د ما 2 حوالدار حافظ صفی الله چې دا عدالته په 7/9/2024 د 2 صفاکانو دهشتګردو په تالاش چې یا 2 سرګرمیو معلومواني لپاره د خپل بیټک نه روان سو وسره خپل ورور نوید الله ایم سی فزیکس هغه پسې روان سو چې روډ ته ورته ورسېدل د لکې طرف نه
په موټرسایکل 2 کسان سوار پرال مولونه والی و 2 سره مصلب کلاشنکوف و چادر چې پټو نو د حافظ صفی الله پولیس حوالدار دغه آواز پکړی ده چې څوک یو هغه بریکسلی دي دا ورغلی ده چې یاره د معلومات وکړو چې دا څوک دي کوم قسم کسان دي چې صحیح تشخیص وکړو هغه نه پوښتنه کړې چې تاسې څوک یو کوم طرف ته ځو هغه ورته ویلي دي چې خپل یو په دې خپل هغه چې هغو ظالمانو دا سیخ هیټ کړ ټولې ګولۍ په د مخ ولګېدلې موقع شهید سو چې ورور یې شهید سو حافظ صفی الله نوید الله دا برداشت نه کړه ورترپ یې کړه ایغ لاس ور واچاو چې یاره زه دا سړي کنټرول کړه هغه یې هیټ کړه ډایرکټ هغه ولګېده شدید زخمی سو اسپتال ته یې واخیسته هغه اسپتال چې شهید سو اوس د حافظ صفی الله نه یوه کورواله پاته سله بیوه 2 یې بچي دي یوه یې بچی ده نوید الله به د 1-10 نه یې واده پروګرام و نه یې نه ویلي چې دلهن جوړېدله روسي لباس یې تیار و دا یې شهید سو هغه مام ګوره د کورواله روسي لباس اغوستن ور نصیب نه سلل د ځان سره ټول ارمانونه قبر چې ځان سره دفن کړل دې نه مې مخکې یو بچی 2013 چې شهید سو هغه کورواله پاسله بې وسله 2 یتیمې بچی پاته سلې اردو یو شعر ده چې غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو اور اسی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح د الله پاک ټاله فیصله وه ما دې چې څه نه وسل ویلی خو په یو افسوس ارمان په دې راځي چې یو ملک ته یو ریاست ته ادارې دي فوج ده پولیس ده دا ما بچیان شهیدان سلو داسې نور شهیدان سلو شهیدېږي ورځ پر ورځ دا تور سرې زنانه کونډېږي تورسارې کېږي بچي یتیمان کېږي څه عدالت د دغې سلسلې نسته نه رکاو کوانه سته نور خو مې زندگی ده دا د زندگی و سلسله ده د اعلان نظام ده دا به تېرېږي کله به څه حالات راځي کله به څه حالات راځي دا نشیب و فرار د زندگی حصه ده مرګ دی زندگی د مرګ امانت ته هر څوک پې ورته ولګوي خو چې داسې یادداشت راشي لا داسې یار دوست محفل ته راشي نو بغیر د هغه نه مې په اوښکو په مخ را روان شي او ورې تر پښو پورې ورسېږي دا حال مې کورواله د کورواله مې دم دی ده غریبې باندې دورې راځي غټې دورې په راځي وقتاً فوقتاً 10 منټه وځي 20 منټه وځي بیا بېهوښئ بیا بېهوښئ ما دا حالات دی چې دماغ مې دی ته رسېدلي چې لمونځ کوم ما نه لفظ ویرېږي دا حالات ما باندې رال د نن نه 14 کاله مخکې همدا کوم ځای کې چې ناست یو دې سره خوشا کې د فضل الرحمن په قافله باندې یو برید شوی و چې په هغه برید کې زما د علاقې ګڼ شمېر مشران کشران ځوانان او پکې یوه خورکۍ بیبي هم شهیده شوې وه زما تره زوی د هغه سیر حسین نوم او هغه دلته چې کوم زموږ سره خوا کې سکول دی د هغې پرنسپل و د سکول د چوټۍ ټایم و خو هغه دا فیصله وکړه چې کله د جلوس تیر شي د فضل الرحمن زه به د هغې نه بعد چوټي وکړم او په دې انتظار ولاړو چې کله دا جلوس ختم شي چې زه بیا خپل چوکیدار ته اطلاع وکړم
او په دغه دوران کې برید وشو. د برید حالات خو دا و چې زما کور ته په فوټونو فاصله کې دی، زما په کور کې دننه هم شیشې ماتې وې او د هغې نه بعد د ټولو نه غټ نقصان دا وشو چې کله زموږ د کورونو نه زنانه راووتې نو د هغې وخت چې کم سیکیورټي والو د هغوی ناپوهتیا او یا د هغوی په غم کې ډوبېدل یا د وار خطا کېدو سره هغوی دلته په خلکو ډزې هم شروع کړې. د ډزو له کبله هم څه کسان زخمیان شوي خو هغه خو بیا یقیني نه شوه چې یا دا د ډزو نه شوي یا د برید د وجې شوي. دلته په دغه برید کې خوشه تقریبا 28 یا یو کم 10 کسان دا شهیدان شوي او 500 پورې کسان دې کې جوبل شوي. زما د تره زوی ساحر حسین د هغه دلته ایم دا و، د هغه دلته میشن دا و چې زه د خپلې علاقې ته ماشومانو ته په کم خرچ باندې په ښه اداره کې سکول کې ماشومانو ته سبق ورکم، تعلیم ورکم. خو موږ په داسې ځای کې اوسېږو چې دلته زموږ حفاظت ډېر زیات مشکل دی. په دې کې د کم کسان د ماشومانو د بوتلو دپاره چمچۍ والو هغه پکې شهیدان دي، دکانداران پکې شهیدانو او د دې علاقې پکې ټول کسانو. صرف 2 کسه پکې داسې وو، یوه ښځه یو خاوند چې هغه د نسد یو په لار تېرېده او هغې هم پکې شهیدان شوي. په دغې برید کې چې کم د دغې سیکیورټي انچارج و هغه SHO صاحب چې کوم و هغه هم پکې شهید شوی و، د هغه موبایل ته خواته شوې وه دغه دماکه. نو سر چې کوم و هغه شاته د مسجد شاته بیا میلو شوی و. فضل الرحمن صاحب قافله د جمعیت علماء اسلام چې د 400 کم کارکنانو هغه د موټروی نه ریسیو کړه، پر پاک استقبال یې وشو. خو له بده مرغه برید د سکول خواته وشو او کومه دماکه چې وه دومره زورداره وه چې په فوټونو لرې، په میټرو لرې، په ګزونو لرې په کورونو کې شیشې ماتې شوي دي، د میټرو لرې د دکانونو شیشې ماتې شوي دي. د دکانونو په شټرو کې د هغې د دماکې چې کومې چرې وې هغې سره سوري دي او ډېر ځایونه داسې دي چې هغوی هغه شټرې نه دي بدلې کړې، هغه سوري پکې لا تحال شته. او کم بورډ چې موږ سکول دپاره لګولی دی چې دا د سکول نوم پې لیکلی شوی و نو په هغې کې هم لا تحال تر اوسه پورې سوري شته دی. دغه روډ یې بلکل ښکته کړی و. نو مطلب دا چې د پښتون بچې دوی په دې زوري چې ماشوم زمان ځوان کل د تعلیم نه دوی ویری، خو داسې هېڅکله نشي کېدی. خو بدقسمتي مو دغه ده چې کلم برید کېږي، کلم زورونه ورکوي نو ځوان کل ټارګېټ کوي او پښتون ټارګېټ کوي. زما د دې زوی خالد نوم او 15 کاله وشو چې اوچت کړی دی او ورک دی. زوی هم په تمه دی، زمونږ هم چې کوم دی نو زړه نه ننوځي، ښځې هم چې کوم دی نو روزانه چغې او سوري دي او جاړي دي. مازدیګر ټیم و د چرګانو چوک ته ویل ځمه نو ما ویل چې لکه وخت ناوخته دی او دا وخت د تلو نه دی. خو به هر حال بس هغه چې لاړو نو واپس رانغو همدې ادارو اوچت کړی دی. بل څه په دې وخت کې خو هغه ځان له مزدوري کوله، د ټاټکي مزدوري به یې کوله. په دې کې خو نه هغه جهاد له تللی دی، نه چېرته کابل ته تللی دی، نه چېرته ادارو سره څه خبر راغلی ده. د هغه واده مې له کړی و، یو بچی دی صرف، اوس هغه تقریبا 4-5 کاله عمر یې دا ماشوم. او اوس موږ دا مطالبه کوو چې پاکستان دا ادارې چې څومره دي دا موږ سره انصاف وشي. دا کوم ظلم چې موږ سره کېږي دا بس دی او نو موږ چې کوم دی نو په دې خاوره باندې زموږ نیکونو قربانیانې ورکړي دي، موږ هم پرې قرباني ورکوو. دا زموږ خاوره ده. پلار چې په کور کې نه هم د ماشوم مثال د یتیمي او بس نور موږ څه وایو. موږ د پاکستان ادارو ته دا وایو چې موږ سره د انصاف وشي او که دا د دې باوجود هم څه جرمداري نو عدالتونه شته دی، هغې ته دې پیش کړي. یوازې دا نه چې نور هم ډېر زیات په زرګونو باندې ورک دي. دا خو نه قانون دی او نه انصاف دی. د یو پرنده نه چې بچی ورک شي نو هغه پسې څو ورځې چغې وایي. انسان خو انسان دی، چې مړ شي د هغې خو یو څو ورځې هغه زړه بیا ټکور شي نو د دې خو نه د خبر پته لګي او نه د دغه نو د دې غم څه وایي. دا د پاکستان ادارې چې کوم دي ISI دا د هغوی نه خالي نه دي، د هغوی اوچتوي او نور کسان هم ډېر اوچت کړي دي. حکومت ته موږ دا مطالبه لرو چې که دا قصرواري او څه ثبوت وي نو عدالت ته دې پیش کړي. عدالتونه دي
هغه های کورټ دی سپریم کورټ دی غټ عدالتونه دي مطلب دا چې داسې په تیاره کې ساتل خو دا بالکل ناجایز ده. زمانہ محمد بلال نوم دی سیګرام یم د په 21 مارچ 2011 باندې کراچۍ کې د ګلاب کوټ کې کنډکټرو د ګاډي نه او کراچۍ کې کوڅ کړه سورا بوت کې د تقریبا د 17 سال په عمر کې دی نیو شه دی د ماما واغه ته کال چا کړه او بیا هغه مونږ ته ټلیفون کوي چې دسي څه شي ده د مونږ ته ټلیفون کړل دلته د دې سواد کې د یو ځای نه د بل ځای نه اخري ټلیفون د شانګواټې نه کړل او دا واځي کو چې تاسو کوشش وکړئ زما د ازادي دو دا تیر دیار لسوار لس روزي تیر شوي زمون کرا لکه مخم روزنه نه مات شي هغه کم ګله کم روټي کم دغه څه شي ده هغه دا زنه څه دي حق حال باندې یا چا په بورو جمع تکړه یا نه مور نه جوړه ده دا اتم کاله کې د چا پرته ده په 2020 کې هغه ته په 2017 کې وته یو ټیک شی او بل وته په 20 کې وشو بل و dva ټیک وته ډبل په 23 کې شوی دي هغه په دې حالات پرته ده هغه زو تاسو تخیمه چې لکه تاسو وینئ او چې دا په دې نمونه حالات پلار زمونږ په دې ارمان باندې لکه پات شوی دی مور زمونږ په دې حالات شوی دی چې هغه د کې نه پاسه نه وتله دا دوا لکه داسې صورتحال چې هغه مونږ لکه د برداشت نه دي هر در مې لټولی یو در مې نه دی پرېښودلی چاته وینا کوم وایي صبر وکړه څوک وایي هفته صبر وکړه څوک وایي میاشت صبر وکړه او څوک څه وایي څوک څه وایي دا کاغذات تاسو ګورئ جی ایچ کیو ته په دې کې کاغذات تللي چیف آرمي سټاف ته او په د کرنل او د میجره پورې او وزیر اعلی او لکه په قسمونو اسلام آباد ته څو پیرې تلم پېښور ته تلم یاره زه وایم چې بس په هر صورت چې دی خو چې زما زوی ماته میلاو شي یا مړ یا ژوندی خو چې میلاو شي ماته دې ځای وښایي زه خو به دا سود کوم که نه زما ټول کور ټول خانه داسې به لکه په فریاد دی په چغو دی په تکلیف دی لکه داسې ټایم نشته چې هغه د یاد نه لکه بهر شي. زما نوم فیاض ظفر دی او زه ځایي خبریال یم سوات کې خو هسې 40 ځانمرګي بریدونه چې دي او په څومره نور چاودنې شوې دي په دې کې ټوله غټه او افسوسناک واقع چې دی هغه د منګورې ښار په ایوب سکول کې چې د ایوب سکول چې کوم پلی ګراونډ دی په دې کې د علاقې خلک خپل جنازې کوي جاوید اقبال شهید ډي اس پي چې هغه په کرک کې شهید کړی شوی او د مکان باغو نو په دغه ورځ باندې چې هغه راوړی شو او دغه مسقطن جنازه وه نو په هغه کې یو ځانمرګي برید شو چې پکې لږ تر لږه 55 کسان په هغه وخت باندې مړه او 2 هغوی پکې زخمي وو په دغه جنازه کې دغه شهید ډي اس پي چې جنازه وه د هغه زوی پکې هم مړ شوی و او نور د بنګورې ډېر خواږه ځوانان ناظمان دا پکې مړه چونکې دا جاوید اقبال تعلق د مکان باغ سره په دې کې زیات خلک د مکان باغ نو په هغه ورځ باندې چې کله داسې ډزونه وشوه نو هغه پولیسو یو بټ غوندې خاق کړو او نور کسان چې وو هغه سهار له کرفیو وه څوک راوتلی نه شو او مکان باغ کې ډېر بد حال و ځکه چې په هر کور مړی شو نو لاسنیوي هم نه وې جنازې هم پته نه لګېده دغه 55 کسان په یو ورځ باندې مړ شو په یو ټیم جنازې بیا مکان باغ زیاتو کسانو ادرس چې د هغه د میوزیم سره وخوا ته نو هلته خولو خو بیا پته هم نه لګېده چې دا قبرونه چا دي کرفیو وه نو هلته بیا د شو چې ظفرالناز صاحب زموږ یو خوږ شاعر دی سوات نو خلک راټول کړو په کرفیو کې هغه کسانو له قبرونو وکتل او بیا د هغې په ښځو باندې نومونه ولیکل چې دا فلاني قبر دی نو د هغې نه پته ولګېده چې څوک کم ځای کې ښخ کړی شوی دی بیا هغه کورونو کې کم داسې و زموږ ټل سیسټم وي محله کې ټلي 3 ورځې هغوی ډوډۍ ورکوي خو مکان باغ داسې محله اوس چې هغې په هر کور کې غم شو
نو هغوی له ډوډۍ تیار کوله بیا الخدمت فاونډیشن مولانا امین صاحب قایم به نو هغه غم وکړو دغه ټول کورونو کې چې غم شو نو ماسپښین ماښام به ورته یو د ګورې غوښه لګله او لاسنیوه د هغه داسې و چې په بغانباغ کې 3 جوړښتونه دي په 2 جوړښتونو کې خلک ناست وو او لاسنیوې کولې خو دا پته پکې نه لګېده چې چا لاسنیوه ده دا ډېره افسوسناک واقعه وه چې پیښه شوې وه او نو په سوات کې په 2008 کې یو کیمپ تیر شوی دی او داسې کوم نه چې هغې نه مړی نه شي د هغې نه جنازه نه وځي په هغې کې څو زخمي نه وي اوس هم دنیا کسان دي چا خپل نشته چا لاس نشته او مزدور و پښتنو و مشرانو زه اوس آخري خبره ته راځم بیا به په دې نه بعد په وسایلو باندې هم خبره کیږي تاسو ته یوازې معلومات درکوي بیا به د هرې ضلع او د هرې پارټۍ مشران خبرې وکړي تر سبا پورې دلته یو موږ او تاسو ځو به نه چې یو نتیجه ته انتهایي هیلې راوړي دي خلکو د زرګونو بلکې د لکونو شهیدانو مندې پلرونه په هیله ناست دي محترمو دا هر شی وشول نتیجه یې څه وه د اپریشنونو نتیجې موږ ته دا راورسېدلې او جرنیلانو دا زه چې څه وایم دا ټول په ثبوت دي جرنیلانو جرنیل کیانی چې د یو وخت ارمي چیف و هغه په استرالیا کې ځان ته پوره جزیره اخیستې ده په دنیا یې جنت ورته جوړ کړ او زما د بچو کورونه یې دوزخ جوړ کړل د دغې په دې کې دننه بل چې کوم و راهیل شریف هغې په عربو کې ځان ته د دنیا محالات ودرول او یو چې بیخي نام د اخیستلو نه دی جرنیل مشرف په نامه چې یادېدلو خدای داسې سزا ورکړه چې ما په تاریخ کې دومره ذلیله سزا نه ولیدلې 3 کاله په کټ کې پروت و ساه نه ځنې ختله د ده نه په تکلیف کې پروت و سوالونه یې کول چې دغې ساه ووځي دی نور مړ شي هغه مړېدلو نه د کټ نه نشو چګېدلی خو خدای پاک دوی هم نشان عبرت جوړ کړل هغه ځان ته لوی لوی محلات ودرول او آخري جرنیل یې چې و جرنیل باجوا 12 اربه ډالر یې د پاکستان د مطبوعاتو مطابق د ځان سره وړي دي او په بدل کې ما ته یتیمان پاتې شول په بدل کې ما ته کونډې پاتې شولې ما ته داسې کورونه دغې کام ته پاتې شول چې په کور یې سړي نه دي پاتې شوي محترمو په دې خاوره باندې جنګ لا ختم نه دی اوس نوې انګازې شروع دي په غرونو کې دی او په سمو کې دی د چین د امریکې جنګ په دې خاوره راغلی دی ته به یو ځل بیا د آی ډي پي سره مخ کېږې ته به یو ځل بیا د دغو واقعیاتو سره مخ کېږې مرګ به د هم وي ذلیل به هم وي ټیټ سترګی به هم وي خو په مقابله کې یو انتخاب موږ ته شته دی که مو غیرت وکړه او داسې په اتفاق لکه دلته چې د ټولو ګوندونو او د ټولو فکر خلک په یو ځای سره ناست دي که داسې ورته په اتفاق وي ولا نه د وژلی شي نه د ذلیل کولی شي او نه د وړلی شي نو د دغې په خاطر باندې دا جرګه را جوړه ده دا اوس زما تقریر نه و دا یوازې معلومات وي زه به په خپل وار باندې د نورو تنظیمونو چې خبره وي زموږ تنظیم به خپل موقف هلته کېږي په دې نه پس یوازې د وسایلو معلومات په هغه ډېر ټیم نه لګېږي هغه به زر پیش شي په هغه نه پس به بیا ترتیب دا وي چونکې ډاکومنټري زموږ پوره نه شوله نو د هغې په بنیاد باندې د هرې پارټۍ مشر او د هرې ضلع مشر هغه یو ځل خبره کوي خو څوک به ځي نه بیا به د هرې پارټۍ یعنې دلته سیاسي ګوندونه چې راغلي دي هغه بیل بیل موږ کیمپونه ورته سیټ کړي دي د هرې پارټۍ خپل دی داسې د هرې ضلع خپل دی په هغه کې به کښېني په دې مسایلو به یو لیکلی جواب راوړي چې دا یې حل دی موږ تقریبا دلته 20 کم و بیش پارټۍ او تنظیمونه موجود دي او 80 کم و بیش ضلع موجودې دي دغه نه چې یو تن د دوی د ایجنډې په خوښه ایجنډه به دوی لیکي دا سره خوښ کي دا د سره کښېني خپلې حل څوک یې څنګه ویني کوم مسایل دي هغه به مخ ته سره کښېږدي چې کومو شیانو اشتراکیت ته مشترک دي په هغه به اتفاق وکړي بیا به په شریکه نه به زه مخکې ځم نه به بل مخکې ځي نه به زه وروسته ځم نه بل
دا به ټول بیا په شریکه باندې لایحه عمل هغه اتیا کسان دی جوړ کړي موږ ته هغه قابل قبول دی چې څه هم هغه وویل خو چې یو مرکزیت داسې موجود وي سیاست به د هر چا خپل وي قومي او قبیلوي خبرې به د هر چا خپلې وي خو هغه څه چې هغه زموږ د ټولو شریک دي په هغه به زموږ د شریک د ټول کام د ټولو پارټو او د ټولو ضلعو د قبایلي مشرانو یو سټینډ وي ټول به سره پرې ولاړ وو د دغې دپاره به خیر دی یوه ورځ مو نن تېره کړه پرون مو تېره کړه یوه سبا ده دا درې ورځې تکلیف به تېر کړو پر ځای د دې چې بیا شپې ورځې جاړو د خپلو ملګرو په جنازو باندې ته یقین وکړه د یو سیاسي لیډر دپاره تقریر ډېر آسان شی وي خو چې د خپل ملګري د کټ سره ودرېږي هیڅ نه درنه جوړیږي ولې ځان تر ټولو بېغیرته انسان ته ښکاري چې بېغیرته خو په دې یم چې زما نه مړی شوی دی او په زور په ظلم یې رانه کړی دی تاسې د هر قبایلي مشر تاسې د هر سماجي مشر تاسې د هر د پیشې مشر او د هر سیاسي ګوند مشر چې کوم دی دا په دې باندې خفه کېږي په خپل ورکر باندې راشه چې د هر ګوند د هر ضلع دی زه ورسره اتفاق کوم هغه هم ورسره اتفاق کړي د ټولو ګوندونو په مخ کې یوه خبره کومه د ټولو قبایلي مشرانو کیدای شي د ډېرو ملکانو دا ګیله وي چې د پی ټي ایم ملګرو موږ ته پیغور یا بد رد ویلي دي یا د ډېرو سیاسي ګوندونو وي زه د ټولو په مخ کې ستاسو نه بخښنه غواړم پارڅو که زما له اړخه زما د ورکر له اړخه ما خپل چیرې نه دي ویلي خو که زما ورکر ویلي دي او که په دوی که چا ویلي وي زموږ له اړخه معاف دي یو بل ته به په تیر معافي وکړو راتلونکی به سره ښکلی کړو یو مو وطن دی یو مو مذهب دی یو مو ژبه ده یو مو حالات دي دغه علاج هم په یو ځای کېږي دلته ټیک ته په پارلیمنټ کې به د یو بل اختلاف وي سره په اسمبلو کې به وي په سیاسي نقطه نظر به وي قبایلي به وي خو البته هغه څه چې د ټول کام شریک دي په هغه کې به اختلاف نه سره کوو د دې دپاره دا جرګه ده زه هیله لرم چې انشاءالله خلک به د یوه دوې ورځې تکلیف را سره کوي اوس یوازې د وسایلو خبره کېږي بیا په نمبر باندې خپل نامونه دلته ورکوي چې زموږ له اړخه زموږ د ږوند له اړخه به دا سړی تقریر کوي چې موږ دا ټول خبرې د دوی وار وو دوی هم معلومات لري په هر څه معلومات لري دوی به هم خبره کېږدي موږ به ټولې دلته هم ولیکو بیا به په کیمپونو کې هم هغه سره شریکو ډېره مننه زه بیا هم وایم چې په دې پنډال کې ځوانان به کوشش نه کوي زه تر اخره تر وینم چې مشران ناست دي خو بیا هم چې ځوانان وي دا د ځوانانو پنډال نه دی دا د مشرانو دی مننه کوم خدای مو آباد لره خو کام ډېر لوی په هیله دی په هغه به بیا خبره